Neoplasia. Cancer is the leading cause of death in the United States. Only cardiovascular disease exact a higher toll. Even more agonizing than the mortality rate is the emotional and physical suffering inflicted by cancers. Patients and then the public often ask, when will there be a cure for this scars? তো কখন এটা হচ্ছে আসলে কিউরটা হবে? The answer to this simple question is difficult. তাহলে এটা অ্যান্সারটা খুবই ডিফিকাল্ট, বিকজ ক্যান্সার is not one disease but many disorders with widely different natural histories. তাহলে এটা শুধুমাত্র একটা ডিজিজ না, এটা হলো মেনি ডিসঅর্ডার, অনেকগুলো ডিসঅর্ডার্স আছে উইথ ওয়াইডলি ডিফারেন্ট ন্যাচারাল হিস্ট্রিজ অ্যান্ড রেসপন্সেস টু ট্রিটমেন্ট, এবং অনেকগুলো ট্রিটমেন্ট এখানে প্রক্রিয়া আছে। সাম ক্যান্সার সাচ অ্যাজ হজকিন্স লিম্ফোমা আর কিউরেবল। তাহলে হজকিন্স লিম্ফোমাটা হচ্ছে কিউরেবল, whereas others such as pancreatic adenocarcinoma are virtually always fatal. তাহলে প্যানক্রিয়াটিক অ্যাডিনোকার্সিনোমাটা কি আর ভার্চুয়ালি অলওয়েজ কি হয়, এটা ফ্যাটাল হবে। The only hope for controlling cancer lies in learning more about its causes and pathogenesis. Fortunately, great strides have been made in understanding its molecular basis, and some good news has emerged. Cancer mortality for both men and women in the United States declined during the last decade. The last decade ক্যান্সারের অনেকটা কমে গেছে of the 20th century and has continued its downward course in the 21st. In this chapter, we describe the vocabulary of tumor biology and pathology. তাহলে এখানে vocabulary of tumor biology and pathology নিয়ে আলোচনা করা হবে, and then review the morphologic characteristics that define neoplasia and allow benign and malignant tumors to be identified and distinguished. কীভাবে benign এবং malignant tumorটা এটা আইডেন্টিফাই করা হয় এবং ডিস্টিংগুইশড বা আলাদা করা হয়। Also reviewed is the epidemiology of the cancer, which provides a measure of the impact of cancer on human populations as well as clues to its environmental causes. Environmental causeগুলো কী, insights that have led to effective prevention campaigns against certain cancers. Building on this foundation, we then discuss the biological properties of tumors and then molecular basis of carcinogenesis, emphasizing the critical role that genetic alterations play in the development of neoplasia. Critical role that genetic alterationটা এটাই হচ্ছে neoplasia ডেভেলপমেন্টে critical role play করে। Finally, we turn to cancer diagnosis, focusing on new technologies that are helping to direct the use of cancer drugs that targeted at particular molecular lesions. Throughout, we give example of new analytic methods and therapies that are not only changing our approach to cancer treatment but also providing new insights into the cancer pathophysiology. Now, nomenclature. Neoplasia, it means new growth, and a new growth is called a neoplasia. Tumor originally applied to the swelling caused by inflammation. তাহলে টিউমারটা কী বলা হয়, একটু সোয়েলিং caused by inflammation কারণে যে সোয়েলিংটা হয় এটা কি বলা হয় হচ্ছে কি এটাকে বলা হচ্ছে হলো টিউমার। বাট দ্য নন নিওপ্লাস্টিক ইউজেস অফ টিউমার হ্যাজ অলমোস্ট ভ্যানিশড। তাহলে নন নিওপ্লাস্টিক ইউজ অফ টিউমার এটা কি হ্যাজ ভ্যানিশড, দাস দ্য টার্ম ইজ নাও ইকুয়েটেড উইথ নিওপ্লাজম। তাহলে এখন এই যে এই যে হচ্ছে টিউমার, এই শব্দটা এখন কার ইকুয়েটেড উইথ নিওপ্লাজম। অনকোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ টিউমার্স অর নিওপ্লাজম। তাহলে অনকোলজি কাকে বলা হয়, এই যে টিউমার অথবা নিওপ্লাজম এটা নিয়ে স্টাডিকে বলা হয় হচ্ছে অনকোলজি। Although all physicians know that they mean when they use the term neoplasm.
সকল ফিজিশিয়ানই জানে কখন তারা এই নিওপ্লাজম শব্দটা ইউজ করবে। ইট হ্যাজ বিন সারপ্রাইজিংলি ডিফিকাল্ট টু ডেভেলপ অ্যান অ্যাকুরেট ডেফিনেশন, তাহলে অ্যাকুরেট ডেফিনেশন এটা খুবই টাফ। ইন দ্য প্রি মলিকুলার এরা দ্য এমিনেন্ট ব্রিটিশ অনকোলজিস্ট উইলিস কেম ক্লোজেস্ট, তাহলে ব্রিটিশ অনকোলজিস্টের নাম কি? উইলিস। তাহলে উইলিস কি ডেফিনেশন দিছে? এ নিওপ্লাজম ইজ অ্যান অ্যাবনর্মাল মাস অফ টিস্যু, তাহলে অ্যাবনর্মাল মাস অফ টিস্যু, দ্য গ্রোথ অফ ইজ এক্সিডস, তাহলে এটা হলো এক্সিড করবে, অ্যান্ড ইজ আনকোঅর্ডিনেটেড with that of normal tissues and persist in the same excessive manner after the cessation of the stimuli which evoke the change. In the modern era, a neoplasm can be defined as a disorder of cell growth, তাহলে এটা হলো সেল গ্রোথের একটা ডিসঅর্ডার, দ্যাট ইজ ট্রিগার্ড বাই এ সিরিজ অফ অ্যাকুয়ার্ড মিউটেশন, তাহলে এটা কী দ্বারা ট্রিগার্ড হবে? অ্যাকুয়ার্ড মিউটেশন affecting a single cell and its clonal progeny. As discussed later, the causative mutations give the neoplastic cells a survival and growth advantage, resulting in excessive proliferation that is independent of physiologic growth signals, autonomous. Now, all tumors have two basic components. দুইটা বেসিক কম্পোনেন্ট থাকবে, একটা নিওপ্লাস্টিক সেল দ্যাট কনস্টিটিউট দ্য টিউমার প্যারেনকাইমা, একটা নিওপ্লাস্টিক সেল থাকবে দ্যাট কনস্টিটিউট দ্য কেটেড টিউমার প্যারেনকাইমা ফর্ম করবে, অ্যান্ড রিঅ্যাক্টিভ স্টোমা, এবং আরেকটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ স্টোমা। একটা নিওপ্লাস্টিক সেলস আর একটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ স্টোমা, মেড আপ অফ কানেক্টিভ টিস্যু। তাহলে রিঅ্যাক্টিভ স্টোমা এটা কী দিয়ে গঠিত? কানেক্টিভ টিস্যু, ব্লাড ভেসেলস অ্যান্ড ভ্যারিয়েবল নাম্বারস অফ সেলস অফ দ্য অ্যাডাপটিভ অ্যান্ড ইনার ইমিউন সিস্টেম, এগুলোর সাথে কিসের? অ্যাডাপটিভ এবং ইমিউন সিস্টেম, ইনার ইমিউন সিস্টেম। দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ টিউমার্স অ্যান্ড দেয়ার বায়োলজিক্যাল The classification of tumor and their biological behavior are based primarily on the parenchymal component. তাহলে হচ্ছে টিউমারের ক্লাসিফিকেশন এবং তাদের বায়োলজিক্যাল বিহেভিয়ারটা প্রাইমারি কার উপর করা হয়? প্রাইমারি প্যারেনকাইমাল কম্পোনেন্ট। বাট দেয়ার গ্রোথ অ্যান্ড স্প্রেড, গ্রোথ এবং স্প্রেড আর ক্রিটিক্যালি ডিপেন্ডেন্ট অন দেয়ার স্টোমা, তাহলে গ্রোথ এবং স্প্রেডটা কার উপর নির্ভর করবে? স্টোমার উপরে নির্ভর করবে। ইন সাম টিউমার্স In some tumors, connective tissue is scant and so the neoplasm is soft and fleshy. তাহলে কিছু কিছু টিউমার কানেক্টিভ টিস্যুটা কি অনেক স্ক্যান্ট, অনেক বেশি থাকে, এবং নিওপ্লাজমটা কেমন হয়? সফট এবং ফ্ল্যাশি হয়। In other cases, the parenchymal cells stimulate the formation of an abundant collagenous stroma referred to as desmoplasia. তাহলে কি অন্য ক্ষেত্রে কী হবে? The parenchymal cells stimulate the formulation of an abundant collagenous stroma. তাহলে এই parenchymal সেলটা হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্ট, প্রচুর collagenous stroma তৈরি করে, referred to as desmoplasia. এটা কি বলা হয়? অ্যাবান্ডেন্ট কোলাজেনাস স্টোমা, এটা ফর্মেশনটাকে ডেসমোপ্লাসিয়া। সাম ডেমোপ্লাস্টিক টিউমার্স, ফর এক্সাম্পল সাম ক্যান্সার্স অফ দ্য ফিমেল ব্রেস্ট আর স্টোনি হার্ট টু সিরোসিস। তাহলে কিছু ডেসমোপ্লাস্টিক টিউমার, উদাহরণ কি? যেমন হচ্ছে ফিমেল ব্রেস্ট, এটা কি হয়? স্টোনি হার্ট অর সিরোসিস। বিনাইন টিউমার্স, তাহলে বিনাইন টিউমার্স কাকে বলা হয়? এ টিউমার ইজ সেড টু বিনাইন A tumor is said to be benign when its gross and microscopic appearance are considered relatively innocent. তাহলে এটা গ্রস এবং মাইক্রোস্কোপিক অ্যাপিয়ারেন্স আর কনসিডার্ড কি? রিলেটিভলি ইনোসেন্ট। তাহলে এগুলো হচ্ছে রিলেটিভলি ইনোসেন্ট দেখাবে, ইমপ্লাইং দ্যাট ইট ক্যান রিমেইন লোকালাইজড, তাহলে এটা লোকালাইজড থাকবে, উইল নট স্প্রেড টু আদার সাইটস, এবং অন্য সাইটস এটা ছড়াবে না, অ্যান্ড ইজ অ্যামিনেবল টু লোকাল সার্জিক্যাল রিমুভাল, এবং লোকাল সার্জিক্যাল রিমুভালের মাধ্যমে এটা হচ্ছে দূর করে দেবে। আন্ডারস্ট্যান্ডেবলি the patient generally survives, এবং পেশেন্টটা সার্ভাইভ করবে। However, benign tumors may cause significant morbidity and are sometimes even fatal. However, benign tumors এটা হচ্ছে significant morbidity তৈরি করতে পারে এবং sometimes even fatal, এবং কিছু কিছু সময় এটা ফ্যাটালও হতে পারে। Now, in general, benign tumors are designated by attaching the suffix oma. তাহলে কীভাবে চিনতে পারবো আমরা? শেষে কী থাকবে? ওমা থাকবে, টু দ্য নেম অফ দ্য সেল টাইপ ফ্রম হুইচ দ্য টিউমার অরিজিনেটস। টিউমার্স of the mesenchymal cells generally follow this rule. তাহলে মেসেনকাইমাল সেল থেকে যেগুলো টিউমারগুলো হবে সেগুলো এই রুলটা ফলো করবে। ফর এক্সাম্পল, এ বিনাইন টিউমার অ্যারাইজিং ইন ফাইব্রাস টিস্যু ইজ কল্ড ফাইব্রোমা। তাহলে ফাইব্রাস টিস্যু থেকে কোনো কিছু আসলে তখন সেটাকে বলা হবে হচ্ছে কি? ফাইব্রোমা।
হোয়ার অ্যাজ এ বিনাইন কার্টিলেজেনাস টিউমার ইজ কল্ড কন্ড্রোমা। কার্টিলেজেনাস হলে তখন থেকে বলা হবে কি কন্ড্রোমা। এরপর ইন কন্ট্রাস্ট দ্য নোমেনক্লেচার অফ বিনাইন এপিথেলিয়াল টিউমার্স ইজ মোর কমপ্লেক্স। তাহলে এই নোমেনক্লেচারটা খুবই কমপ্লেক্স। সাম আর ক্লাসিফাইড বেস্ট অন দেয়ার সেলস অফ অরিজিন, কিছু কিছু কে তাদের হচ্ছে সেলসের অরিজিন অনুসারে ক্লাসিফাই করা হয়। আদার্স অন মাইক্রোস্কোপিক প্যাটার্ন অ্যান্ড স্টিল আদার্স অন দেয়ার মাইক্রোস্কোপিক আর্কিটেকচার, এবং কিছু তার মাইক্রোস্কোপিক আর্কিটেকচারের ভাগ করা হয়ে থাকে। নাও অ্যাডিনোমা ইজ অ্যাপ্লাইড টু benign epithelial neoplasms derived from glands। তাহলে এটা কার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়? টু বিনাইন এপিথেলিয়াল নিওপ্লাজমের ক্ষেত্রে, যেগুলো হচ্ছে কোথা থেকে ডিরাইভ করবে? গ্ল্যান্ডস। অলদো দে মে অর মে নট ফর্ম গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার, তারা গ্ল্যান্ডুলার স্ট্রাকচার ফর্ম করতে পারে না পারে। অন দিস বেসিস, এটার উপর ভিত্তি করে এ বিনাইন এপিথেলিয়াল নিওপ্লাজমস দ্যাট অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য রেনাল টিউবুলার সেলস গ্রোয়িং ইন দ্য ফর্ম অফ নিউমেরাস টাইটলি ক্লাস্টার্ড স্মল গ্ল্যান্ডস ইজ টার্মড অ্যাজ অ্যাডিনোমা। তাহলে এক্ষেত্রে এই জন্য কী বলা হয়? এই বিনাইন এপিথেলিয়াল নিওপ্লাজম দ্যাট অ্যারাইজেস ফ্রম দ্য রেনাল টিউবুলার সেলস, তাহলে যেগুলো রেনাল টিউবুলার সেলস থেকে অ্যারাইজ করে, গ্রোয়িং ইন দ্য ফর্ম অফ নিউমেরাস টাইটলি ক্লাস্টার স্মল গ্ল্যান্ডস, নিউমেরাস টাইটলি ক্লাস্টার স্মল গ্ল্যান্ড থেকে ফর্ম হয়, ইজ টার্মড অ্যাজ অ্যাডিনোমা। অ্যান্ড অ্যাজ ইজ এ হেটেরোজেনাস ম্যাস অফ অ্যাড্রেনাল কর্টিক্যাল সেলস গ্রোয়িং অ্যাজ এ সলিড শিট হিসেবে থাকবে। বিনাইন এপিথেলিয়াল নিওপ্লাজমস producing microscopically or macroscopically visible finger-like or warty projections from epithelial surfaces are referred to as papillomas। তাহলে প্যাপিলোমা কাকে বলা হচ্ছে? বিনাইন এপিথেলিয়াল নিওপ্লাজমস। তাহলে প্রডিউসিং মাইক্রোস্কোপিক্যাল আর ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি ভিজিবল, তাহলে মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখা যাবে অথবা ম্যাক্রোস্কোপিক ভিজিবল দেখা যাবে। ফিঙ্গার লাইক অর ওয়ার্টি প্রজেকশনস, এটা ফিঙ্গারের মতো অথবা ওয়ার্টি প্রজেকশনস ফ্রম এপিথেলিয়াল সারফেস, এটাকে বলা হয় হচ্ছে প্যাপিলোমা। দোজ দ্যাট ফর্ম লার্জ সিস্টিক ম্যাসেজ সাসেস ইন দ্য ওভারি আর রিফার টু এস সিস্টোঅ্যাডিনোমাস। তাহলে ওভারির ক্ষেত্রে এটাকে কী বলা হচ্ছে? সিস্টোঅ্যাডিনোমাস। সাম টিউমার্স প্রডিউস প্যাপিলারি প্যাটার্নস দ্যাট প্রোটিউড ইনটু সিস্টিক স্পেসেস অ্যান্ড আর কল্ড প্যাপিলারি সিস্টোঅ্যাডিনোমাস। তাহলে সাম টিউমার্স প্রডিউস করবে প্যাপিলারি প্যাটার্নস, তাহলে কিছু হলো প্যাপিলারি প্যাটার্ন তৈরি করবে দ্যাট প্রোটিউড ইনটু দ্য সিস্টিক স্পেসেস অ্যান্ড আর কল্ড প্যাপিলারি সিস্টোঅ্যাডিনোমাস। When a neoplasm, benign or malignant, produce a macroscopically visible projections above a mucosal surface and project, for example, into the gastric or colonic lumen, is termed as polyp। তাহলে যখন এটা ম্যাক্রোস্কোপিক্যাল একটা ভিজুয়াল প্রজেকশন থাকে তখন এটাকে কী বলা হয়? পলিপ। ইফ দ্য পলিপ হ্যাজ গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু, ইট ইজ কল্ড অ্যাডিনোমেটাস পলিপ। যদি পলিপের ভিতরে যদি গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু থাকে তখন তাকে বলা হয় অ্যাডিনোমেটাস পলিপ। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স কাকে বলা হয়? ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স আর কালেকটিভলি রিফার টু এস ক্যান্সার। তাহলে ম্যালিগন্যান্ট টিউমারগুলোকে সাধারণত কী হিসেবে বলা হয়? ক্যান্সার বলা হয়। ডিরাইভ ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড ক্র্যাপ, এটা হলো ল্যাটিন ওয়ার্ড ক্র্যাপ থেকে আসছে। বিকজ দে টেন টু অ্যাডহিয়ার টু এনি পার্ট দ্যাট সেজ অন ইন অ্যান অবস্টিনেট ম্যাটার। ম্যালিগন্যান্ট টিউমার্স ক্যান ইনভেড অ্যান্ড ডিস্ট্রয় অ্যাডজেসেন্ট স্ট্রাকচার। তাহলে এটা ইনভেট করতে পারে এবং ডিস্ট্রয় করতে পারে অ্যাডজেসেন্ট স্ট্রাকচারকে, আর স্প্রেড টু ডিস্ট্যান্ট সাইটস মেটাস্টেসাইজ টু কজ ডেথ, এবং এটা ডিস্ট্যান্ট সাইটেও এটা হলো স্প্রেড করতে পারে। নট অল ক্যান্সার্স পারসিউ সো ডেডলি এ কোর্স। তাহলে এটা সবগুলো ক্যান্সারের ডেডলি কোর্স না। সাম আর ডিসকভার্ড আর্লি এনাফ টু বি এক্সাইজড সার্জিক্যালি or are treated successfully with chemotherapy or radiation, but the designation malignant always raises a red flag. The designation malignant always raises a red flag. The nomenclature of malignant tumors essentially follows the same schema used for benign neoplasms with certain additions. তাহলে কিছু additions থাকে। Malignant tumors arising in solid mesenchymal tissues are always called sarcomas। তাহলে যে সকল malignant টিউমারগুলো হচ্ছে সলিড মেসেনকাইমাল টিস্যু থেকে আসবে তাদেরকে বলা হয় কি? সার্কোমা। গ্রিক সার অর্থ ফ্লেশি, যেমন হচ্ছে ফাইব্রোসার্কোমা, কন্ড্রোসার্কোমা, লেওমায়োসার্কোমা অ্যান্ড র্যাবডোমায়োসার্কোমা। Whereas those arising from blood forming cells, যেগুলো ব্লাড ফর্মিং সেল থেকে আসে, আর ডেজিগনেটেড লিউকেমিয়াস, এগুলোকে বলা হয় কি? লিউকেমিয়া। লিটারেলি হোয়াইট ব্লাড, সাধারণত হোয়াইট ব্লাড, অর লিম্ফোমাস, অথবা কি বলা হয়? লিম্ফোমাস। টিউমার্স অফ লিম্ফোসাইটস অর আদার অর দেয়ার প্রিকার্সার্স, লিম্ফোসাইটস এবং প্রিকার্স থেকে আসলে তখন তাকে বলা হয় লিম্ফোমাস, এবং ব্লাড থেকে আসলে লিউকেমিয়াস। ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্লাজমস অফ এপিথেলিয়াল সেল অরিজিন ডিরাইভড ফ্রম এনি অফ দ্য থ্রি জার্ম লেয়ার্স। ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্লাজম অফ এপিথেলিয়াল সেল origin derived from any of the three germ layer are called carcinomas। তাহলে malignant neoplasms of epithelial cell origin derived from any of the three germ layers, যে কোনো তিনটা জার্ম লেয়ার একটা থেকে আসলে তখন তাকে বলা হয় কার্সিনোমাস। The cancers arising in the
ectodermally derived epidermis, the mesodermally derived renal tubules, and endodermally derived lining of the gastrointestinal tract are all carcinomas. তাহলে কার্সিনোমা, তাহলে ectoderm derived এটা হচ্ছে epidermidis, mesodermally derived renal tubules হবে, and the endodermally derived lining of the gastrointestinal tract. এগুলো হচ্ছে কার্সিনোমাস. Carcinomas may be further qualified. Squamous cell carcinoma denotes a cancer in which tumor cells resemble stratified squamous epithelium. তাহলে squamous cell carcinomaতে টিউমার সেলগুলো কি দেখা যাবে? Stratified squamous epithelium. An adenocarcinoma denotes a lesion in which neoplastic epithelial cells grow in a glandular pattern. তাহলে adenocarcinoma ক্ষেত্রে glandular pattern আসবে, glandular pattern. Sometimes the tissue or organ of origin can be identified and is added as a descriptor, as in renal cell carcinoma or bronchogenic squamous cell carcinoma. তাহলে sometimes the tissue or organ of the origin can be identified, টিস্যু অথবা অর্গান অরিজিন উৎপত্তির অর্গান এটা আইডেন্টিফাই করা যায় এবং অ্যাডেড অ্যাজ এ ডিসক্রিপ্টর, এবং এটা ডিসক্রিপ্টর হিসাবে অ্যাড করা হয় এই অ্যাজ ইন রেনাল সেল আডেনোকার্সিনোমা অর ব্রঙ্কোজেনিক স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। তাহলে এগুলো নাম সহ এগুলো কি উল্লেখ করা হয়। নট ফ্রিকোয়েন্টলি এ ক্যান্সার ইজ কম্পোজড অফ সেলস অফ আননোন টিস্যু অরিজিনস। তাহলে যেটা হচ্ছে কী দিয়ে গঠিত? আননোন অরিজিন সেলস দিয়ে, অ্যান্ড মাস্ট বি ডেজিগনেটেড merely as an undifferentiated malignant tumor. Mixed tumors. In most benign and malignant neoplasms, all of the parenchymal cells closely resemble one another. তাহলে in most benign and malignant neoplasms, তাহলে ম্যাক্সিমাম benign এবং malignant neoplasm ক্ষেত্রে কী ঘটে? All of the parenchymal cells closely resemble one another. তাহলে এগুলো প্যারেনকাইমাল সেলগুলো ক্লোজলি রিজেম্বল, একটা আরেকটার সাথে ক্লোজলি দেখা যাবে। ইনফ্রিকুয়েন্টলি হাউএভার divergent differentiation of a single neoplastic clone creates a mixed tumors. তাহলে divergent differentiation of a single neoplastic clone, তাহলে সিঙ্গেল নিউপ্লাস্টিক ক্লোনের ডাইভারজেন্ট ডিফারেন্সিয়েশন এটা কী তৈরি করবে? মিক্সড টিউমার, সাচ অ্যাজ দ্য মিক্সড টিউমার অফ দ্য সেলাইভারি। তাহলে মিক্সড টিউমার কোথায় দেখা যাচ্ছে? সেলাইভারি গ্ল্যান্ডে। দিস টিউমার্স কন্টেইন এপিথেলিয়াল কম্পোনেন্টস স্ক্যাটার্ড উইদিন এ মিক্সজয়েড স্টোমা। তাহলে এখানে কী থাকবে? এপিথেলয়েড কম্পোনেন্ট থাকবে উইদিন এ মিক্সজয়েড স্টোমা that may contain island of cartilage or bone. All of these elements arise from a single clone capable of producing both epithelial and myepithelial cells. তাহলে এগুলো epithelial এবং myepithelial cells দুটাই প্রডিউস করতে পারে। Thus the preferred designation of this neoplasm is pleomorphic adenoma. তাহলে এদেরকে কী বলা হয়? Pleomorphic adenoma. The great majority of neoplasms, even mixed tumors, are composed of cells from a single germ layer. তাহলে মিক্সড টিউমার্স ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এগুলো কি সিঙ্গেল জার্ম লেয়ার থেকে আসবে। অ্যান্ড এক্সেপশন ইজ এ টিউমার কল টেরাটোমা। তাহলে টেরাটোমা হুইচ কন্টেন্স রিকগনাইজেবল ম্যাচিউর অর ইমেচিউর সেলস অর টিস্যুস বিলং টু মোর দেন ওয়ান জার্ম লেয়ার। তাহলে টেরাটোমার ক্ষেত্রে কি মোর দেন ওয়ান জার্ম লেয়ার থেকে আসবে। সামটাইমস অল থ্রি। দ্যাট টেরাটোমা অরিজিনেটস ফ্রম টটিপটেন্ট জার্ম সেলস। তাহলে টেরাটোমের কথা থেকে আসবে? টটিপটেন্ট জার্ম সেলস দ্যাট আর নর্মালি প্রেজেন্ট ইন দ্য ওভারিয়ান টেস্টিস। তাহলে এই টটিপটেন্ট জার্ম সেল কোথায় থাকে? ওভারি এবং টেস্টিসে থাকবে। And sometimes also found in abnormal mid-like embryonic testes. Such cells can differentiate into any of the cell types found in the adult body and so, not surprisingly, may give rise to neoplasms that contain, in a helter-skelter fashion, bone, epithelium, muscle, fat and other tissue. তাহলে সাচ সেলস, তাহলে এইরকম এমব্রায়োনিক সেলস অথবা হচ্ছে কি টেরাটোমা সেলস, এগুলো হচ্ছে ক্যান ডিফারেন্সিয়েট ইন্টু এনি অফ দ্য সেল টাইপস ফাউন্ড ইন দ্য অ্যাডাল্ট বডি অ্যান্ড সো, নট সারপ্রাইজিংলি মে গিভ রাইজ টু নিওপ্লাজমস। তাহলে এটা কি নিওপ্লাজম তৈরি করতে পারে। দ্যাট কন্টেন ইন এ শেল্টার হেল্টার ফ্যাশন। তাহলে এটা কোন ফ্যাশনে থাকবে? শেল্টার হেল্টার ফ্যাশন। বোন, এপিথেলিয়া, মাসেল, ফ্যাট, নার্ভ and other tissues. A particularly common pattern is seen in the ovarian cystic teratoma, যেটাকে বলা হচ্ছে ডার্ময়েড সিস্ট, which differentiates principally along ectodermal lines to create a cystic tumor. তাহলে principally along the ectodermal lines, তাহলে এটা কোন লাইন বরাবর ডিফারেন্সিয়েট করা যাবে? ectodermal lines to create a cystic tumor lined by skin, repellent with their hair, sebaceous glands and other structures. তাহলে 7.3-তে এখানে বাকি কিছু আমাদের চিত্রটা দেখতে হবে। 7.3, তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? 7.3-তে the gross appearance of an opened cystic teratoma of the ovary, note the presence of hair, sebaceous material and tooth. তাহলে এখানে কি থাকবে? hair, sebaceous material and tooth.
বি হচ্ছে এ মাইক্রোস্কোপিক ভিউ অফ এ সিমিলার টিউমার শো স্কিন সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ড ফ্যাট সেলস অ্যান্ড এ ট্রেস অফ নিউরাল টিস্যু। The nomenclature of the more common types of tumors is presented in table 7.1. তাহলে nomenclature of more common types of tumors are present in 7.1. তাহলে 7.1 টিউমার টেবিলে এখানে আমরা nomenclatureটা এখানে আমরা দেখতে পাবো। কি nomenclature আছে? টাইপস অফ অরিজিন এর বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট টিস্যু অফ অরিজিন বিনাইন এবং ম্যালিগন্যান্ট, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টিস্যু অফ অরিজিন বিনাইন আর হলো ম্যালিগন্যান্ট। তাহলে এখানে কী কী আছে? কম্পোস্ট অফ ওয়ান প্যারেনকাইমাল সেল টাইপ, টিউমার্স অফ মেসেনকাইমাল অরিজিন, কানেকটিভ টিস্যু অ্যান্ড ডেরিভেটিভস। এর ভিতরে আছে ফাইব্রোমা, লাইবোমা, কন্ড্রোমা আর হলো অস্টিওমা। ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে তাহলে ফাইব্রোমা, ওমা ছিল এখানে সার্কোমা, ফাইব্রোসার্কোমা, লাইপোমার ক্ষেত্রে লাইপোসার্কোমা, কন্ড্রোমার ক্ষেত্রে কন্ড্রোসার্কোমা এবং অস্টিওমার ক্ষেত্রে অস্টিওজেনিক সার্কোমা। নাও ভেসেলস অ্যান্ড সারফেস কাভারিংস, ব্লাড ভেসেলস, হেমানজিওমা, আর হচ্ছে ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে অ্যানজিওসার্কোমা। লিম্ফেসেলসের ক্ষেত্রে লিম্ফ্যানজিওমা, ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে লিম্ফ্যানজিওসার্কোমা। মেসোথেলিয়ামের ক্ষেত্রে বিনাইন ফাইব্রাস টিউমার, ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে মেসোথেলিওমা। ব্রেন কাভারিংস এর মধ্যে মেনিনজিওমা, ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে ইনভেসিভ মেনিনজিওমা। ব্লাড সেলস অ্যান্ড রিলেটেড সেলস, হেমাটোপোয়েটিক সেলস এক্ষেত্রে লিউকেমিয়াস, লিম্ফয়েড টিস্যুর ক্ষেত্রে হচ্ছে লিম্ফোমাস। মাসেল, স্মুথ মাসেলের ক্ষেত্রে হচ্ছে লায়োমায়োমা, আর ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে লায়োমায়োসার্কোমা। স্ট্রাইটেড মাসেলের ক্ষেত্রে র্যাবডোমায়োমা, ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে র্যাবডোমায়োসার্কোমা। টিউমার্স অফ এপিথেলিয়াল অরিজিন, স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস, এটাকে বলা হচ্ছে স্কোয়ামাস সেল প্যাপিলোমা, ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা। এরপর বেজাল সেল অফ স্কিন অর অ্যাডিনোক্সা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট হবে বেজাল সেল কার্সিনোমা। নাও এপিথেলিয়াল লাইনিং অফ গ্ল্যান্ডস অর ডাক্টস, তাহলে টিউমার্স অফ এপিথেলিয়াল অরিজিনের ক্ষেত্রে যদি এপিথেলিয়াল লাইনিং অফ গ্ল্যান্ডস অর ডাক্টস বিনাইন হলে অ্যাডিনোমা বা প্যাপিলোমা বা সিস্টাডেনোমা, ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে অ্যাডিনোকার্সিনোমা এপিথেলিয়াল লাইনিং। তারপর হচ্ছে প্যাপিলারি সার্কোমা কার্সিনোমাস, এরপরে সিস্টাডেনো কার্সিনোমা। রেসপিরেটরি প্যাসেজের ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাডিনোমা, আর ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা। রেনাল এপিথেলিয়ামের ক্ষেত্রে রেনাল টিউবুল অ্যাডিনোমা, ম্যালিগন্যান্টের হচ্ছে রেনাল সেল কার্সিনোমা। লিভার সেলের ক্ষেত্রে হ্যাপাটিক অ্যাডিনোমা, ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে হ্যাপাটোসেলুলার কার্সিনোমা। না ইউরিনারি ট্র্যাক্ট এপিথেলিয়াম এর ক্ষেত্রে হচ্ছে বা ট্রানজিশনাল সেল পেপিলোমা, আর ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা। না প্লেসেন্টাল এপিথেলিয়াম এর ক্ষেত্রে হচ্ছে হাইডা টি ডিফর্ম মোল, আর ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে কোরিও কার্সিনোমা। টেস্টিকুলার এপিথেলিয়াম বা জার্ম সেলস এর ক্ষেত্রে হচ্ছে সেমিনোমা, ম্যালিগন্যান্ট হলো সেমিনোমা এমব্রায়োনাল কার্সিনোমা। এর কোনো বিনাইন নাই। টিউমার্স অফ মেলানোসাইটসের ক্ষেত্রে ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে বিনাইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে নেভাস, আর ম্যালিগন্যান্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট মেলানোসাইটস এখানে হচ্ছে মেলানোমা। মোর দ্যান ওয়ান নিওপ্লাস্টিক সেল টাইপ, এর হচ্ছে মিক্সড টিউমার্স ইউজুয়ালি ডিরাইভ ফ্রম ওয়ান জার্ম লেয়ার্স, তাহলে এটা একটা জার্ম লেয়ার থেকে আসবে। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস, এখানে যে বিনাইন টিউমার রয়েছে প্লিওমরফিক অ্যাডিনোমা, মিক্সড টিউমার অফ স্যালাইভারি অরিজিন, আর ম্যালিগন্যান্টটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট মিক্সড টিউমার অফ স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড অরিজিন। রেনাল অ্যানলাজ, এখানে বিনাইন নাই, ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে উইলমস টিউমার। Now more than one neoplastic cell type derived from more than one germ cell layer, teratogenous, তাহলে এখানে totipotential cells in the gonads or in the embryonic rests, এখানে হচ্ছে ম্যাচিউর টেরাটোমা, ডার্ময়েড সিস্ট, এটা বিনাইন, আর ম্যালিগন্যান্ট হচ্ছে ইম্যাচিউর টেরাটোমা আর টেরাটোকার্সিনোমা। এরপর it is evident from this
It is evident from this list that there are some inappropriate but deeply entrenched uses. For instance, benign surrounding designations such as lymphoma, melanoma, lymphoma, melanoma, mesothelioma, seminoma are used for certain malignant neoplasms. Like certain malignant neoplasm use kara hoy. It is also important to recognize that ominous sounding terms are applied to some trivial lesions. Hematomas are also disorganized but benign masses. Disorganized but benign mass. এগুলো hematomas আছে কি benign mass composed of cells indigenous to the involved site. Once thought to be a developmental malformations unworthy of OMA designation. Many in fact have clonal chromosomal aberrations. তাহলে কি কারো clonal chromosomal aberration থাকবে that are acquired through somatic mutations, and on this basis are now considered neoplasms. Choristoma is the term applied to a heterotopic rest of the cells. তাহলে এটা হচ্ছে heterotopic সেলের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করা হয়. For example, a small nodule of well developed and normally organized pancreatic tissue may be found in the submucosa of the stomach, duodenum or small intestine. The term choriostoma suggesting a neoplasm imparts a gravity to these lesions that is far beyond their actual significance.